स्टूडेंट्स जिमें कि आप मॉडल्स ऑफ टीचिंग कर रहे थे तो सिंपल आप कंसैप्ट है जो जनरल मॉडल्स ऑफ टीचिंग का कर लिया सी। नैक्सट अपने को टॉपिक है कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल सब तो पहला तो ये अपन किने दिता जॉर्मी ब्रूनर ने। तो कंसैप्ट अटेनमेंट का मतलब अपने ब्रेन दे अपने दिमाग दे माइंड दे आप कोई कंसैप्ट है जोड़ा उन्होंने अटेन करना उन्होंने कंसैप्ट की फॉर्मेशन करनी उहदे लई आपां ये मॉडल है जोड़ा वो यूज़ करते हैं। जिवें कि मैं तुहानूं पहला मॉडल करवाया सी, मॉडल दे विच अपने कोले मेन जोड़े पॉइंट्स सीगे फोकस, सिंटैक्स, प्रिंसीपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन एंड इफैक्ट्स। ये मैं जिवें तुहानूं दस्सिया सीगा कि हरेक मॉडल दे विच ही होणगे, बट हरेक मॉडल का जिवें आपां कह सकते हैं फोकस अलग होएगा, सिंटैक्स अलग होएगा। फोकस की हुंदा जिवें सेंट्रल आइडिया जां सेंट्रल पॉइंट किस चीज़ ते फोकस कर रहा वो मॉडल, किस चीज़ नूं करवाउण दे लई, किस टॉपिक नूं करवाउण दे लई हैगा। जिवें कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल है तो कंसैप्ट अटेन करवाउण दे लई है। जे अपने कोल इनकुआरी मॉडल होगा तो क्वेश्चनिंग स्किल लई उस तरह मतलब डिफरेंट जिवें मॉडल्स दे डिफरेंट फोकस होगा। सिंटैक्स दे विच की आ जांदा हैगा, जिवें अपने कोले सिंटैक्स हुंदा जिवें स्ट्रक्चर जां सीक्वेंस ऑफ स्टैप्स कि उहदे विच आपां नूं मॉडल दी सीक्वेंस पता लगदी है कि किवें किवें जिहड़े अपना टॉपिक है वो फॉरवर्ड चलेगा। नैक्सट आ जांदा अपने कोले प्रिंसीपल ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दे विच की हुंदा अपने कोले कि स्टूडेंट का जां टीचर का जिहड़ा वो रिस्पॉन्स की होगा। जिवें जिवें मतलब कि आपां जिहड़े स्टैप बाय स्टैप मॉडल दे विच अगे वधांगे तो जिहड़ा ईच स्टैप दे उपर टीचर का जां स्टूडेंट का रिस्पॉन्स की होएगा। सोशल सिस्टम दे विच अपने कोले इंटरैक्शन आ जांदी है स्टूडेंट ते टीचर की जिहड़ी इंटरैक्शन किवें दी होएगी। सपोर्ट सिस्टम दे विच एडिशनल रिक्वायरमेंट हुंदी है जिहड़ी अपने कोले वो आ जांदी है कि होर आपां नूं मॉडल नूं सक्सैसफुल बनाउण दे लई किहड़ियां चीज़ां चाहीदियां ने। एप्लीकेशन दे विच हुंदा कि यूटिलिटी की है मॉडल दी, जदों आपां इस मॉडल के थ्रू कोई चीज़ करवाउने आ तो उस तो बाद बच्चे की करन दे एबल हो जाते हैं। तो इत्थों ही अगे अपने कोले कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल दे विच यही पॉइंट्स आपां अगे डिस्कस करांगे। पहलां आपां देखदे हां कि कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल का जोड़ा जनरल की है कि यूजड फॉर टीचिंग कंसैप्ट्स। किते किते आपां यूज़ करते हैं इन्हों जिते आपां कंसैप्ट पढ़ाना होवे उत्थे कंसैप्ट अटेनमेंट तो ही क्लीयर है कि जिते आपां कंसैप्ट कोई पढ़ाना होवे तो उहदे लई आपां नूं कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल है जोड़ा वो यूजफुल हुंदा है। एनेबल्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़। कंसैप्ट किवें डिवेलप हुंदा, सिमिलैरिटीज़ अंडरस्टैंड करते हैं आपां उहदे विच डिस्क्रिमीनेशन एंड रिलेशनशिप्स। आपां बच्चे नूं सिमिलर चीज़ां दसदे हैं कि ये अकॉर्डिंग हैगा, ये तो ये वक्रा किवें आ, तो दूसरियां चीज़ां नाल उन्हां दा रिलेशनशिप किवें आ, तो उहदे थ्रू आपां जिहड़ा कंसैप्ट आ वो डिवेलप करते हैं। एमंग वेरीअस थिंग असम्पशनस की ने मॉडल दियां कि कैपेसिटी ऑफ द कंसैप्ट फॉर्मेशन की एज्यूम करके चलते हैं आप कि कंसैप्ट अटेनमेंट मॉडल है जोड़ा वो कंसैप्ट फॉर्मेशन की एबिलिटी रखता, कैपेसिटी रखता है। रिड्यूसिंग कंपलैक्सिटीज़ जिमें बहुत ज़्यादा जोड़े अपने कोले थिंग्स होंदियां ने, चीज़ां होंदियां ने, जो भी अपने कोले कंसैप्ट होंदे ने उन्हें वो कंपलैक्स होंदे ने, उन्हां दियां कंपलैक्सिटीज़ नूं रिड्यूस करके कंसैप्ट की जिहड़ी अटेनमेंट है उहदे विच आपां नूं हैल्प मिलदी हैगी। जिवें आपां कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपलैक्स कंसैप्ट जे आप एकदम सारी इनफॉर्मेशन देवांगे तो वह आपां स्टोर करनी, ऑर्गेनाइज करनी माइंड दे विच औखी हो जाती है। तो कंपलैक्सिटीज़ नूं रिड्यूस करके अपनी कंसैप्ट फॉर्मेशन की जिहड़ी हैगी उहदे विच हैल्प मिलती हैगी। एलीमेंट्स ऑफ कंसैप्ट, कंसैप्ट के एलीमेंट किहड़े किहड़े हुंदे ने, एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स ते एट्रीब्यूट वैल्यूज़। याद रखणियां ये तीनों चीज़ां कि कंसैप्ट के एलीमेंट की ने। जिवें आपां कह लो कि आपां कंसैप्ट पढ़ा रहे हैं ईवन नंबर्स का, ईवन नंबर्स दे विच अपने कोले एग्जाम्पल्स की होणगियां 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स ने। एट्रीब्यूट की आ उहदी पहचान कि 2 नाल जिहड़े नंबर डिविजिबल हुंदे आ उन्होंने आपां ईवन नंबर्स कहने, ये हो गया उहदा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट वैल्यूज़ जिवें एट्रीब्यूट मैं दस्सिया तुहानूं भी जिहड़े 2 नाल डिविजिबल होणगे, तो हुण जिहड़े नंबर्स 2 नाल डिविजिबल होणगे 12, 14, 16 तो आपां कहांगे ये एट्रीब्यूट वैल्यूज़ ने। उस एट्रीब्यूट नूं जो फुलफिल करदियां हुंदियां वैल्यूज़ उन्होंने आपां कहने आ एट्रीब्यूट वैल्यूज़। तो ये हो गया अपने कोले कंसैप्ट जिवें ईवन नंबर्स का, उहदे विच तीनों चीज़ां हुंदियां ने एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स ते एट्रीब्यूट वैल्यूज़। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ
टू ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, 3 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਬਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2 3 4 6 8 ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਨਰਲੀ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਨੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਕਿ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ 2 4 6 ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 3 5 6 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਬਲ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੇਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਰੀਸਟੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਡਲ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਫੇਜ਼ਸ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਜਸਟ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸਨ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸਿਵਲੀ ਲਿਸਨ ਕਰੂਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫੈਕਟਸ, ਕਿ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਮਾਡਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੋ ਵੀ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟਿਵ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਸ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਰਨ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੁੱਡ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਲਾਈ ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਅਟੇਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਅਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮੀਨਸ ਅਨਲੇਬਲਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇ ਗੋ ਇਨ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੇਬਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੇ ਬੀ ਲੈਕ ਆਫ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਮੇ ਬੀ ਲੈਕ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇ ਨੋਟ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਐਕਟਿਵਲੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪਸ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35-40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਟੀਚਰ ਗਿਵ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੁਦ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਆਪਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਮੈਰਿਟਸ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਕੰਸੈਪਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।